السيدات والسادة الحضور، من الطاقم المسير لجامعة فرحات عباس، ومن زميلتنا وزملائنا الأسرة تاع الإعلام المرافقين للجامعة وحياة الجامعة. اليوم عرضناكم لهذه الوقفة باش نتكلموا على ما هو جديد من الأمور السارة اللي نعتز بها ونفتخر بها، ونخبروا الأسرة الإعلامية وعبر الأسرة الإعلامية ماذا بينا الأخبار السارة اللي تبرهن باللي أنه فيه مجهودات على مستوى هذه الجامعة، وكذلك فيه كثير من الجامعات الجزائرية اللي نقدروا نقولوا باللي رانا موجودين في الساحة العالمية تاع التعليم العالي والبحث العلمي. آخر إصدار لترتيب تاع الجامعات الدولية في الترتيب المرجعي اللي نسميوه THE Times Higher Education، اللي يصدر في بريطانيا الكبرى في لاغران بريطان انجلترا، واللي فيه حوالي 2000 مؤسسة جامعية عبر العالم. على خاطرك هذا الترتيب ماهوش مفتوح للكل، لازم كاين نتائج دنيا اللي لازم تحققها المؤسسات باش يشاركوا في الترتيب. الترتيب خرج يوم 12 أكتوبر هذا، وتأكدنا بكل اعتزاز وافتخار بأن جامعة سطيف أكدت المواقع متاعها في الامتياز، وحسنت من الترتيب تاعها في هذا الميدان، حيث حققنا القفزة النوعية اللي دخلنا في ما يسمى بالتوب 500 في أحسن 500 مؤسسة جامعية في العالم. العام تاع السنة درنا هذه القفزة وعدينا في التوب 500، علما أنه هذه النتيجة الدولة الجزائرية في أعلى مستوى منذ أكثر من سنة حددت هذه النتائج كمبتغى، كآفاق، كتحدي للتعليم العالي، أنه يكون عندنا 5 مؤسسات جامعية في التوب 500 في القائمة تاع 500 جامعة أولى في العالم في آفاق 2024. الحمد لله جامعة سطيف واحد حققت هذه النتيجة سنة قبل الآفاق المحددة. احنا نقولوا باللي تطمئننا وتؤكد لنا بأن الأعمال راهي فيها نوعية وفيها مستوى عالمي. 500 جامعة أولى يسمى رانا في الربع الأول من الجامعات التي قُبلت للمشاركة في الترتيب. في هذا الترتيب والأستاذ سوف يتكلم عليه مفصلا، منذ سنة 2019 في خلال ال5 سنوات ربحنا أكثر من 400 منصب. كنا في حوالي 1000 جامعة الأولى، رانا دخلنا في 500 الأولى. رانا نأكد للسنة الرابعة على التوالي المرتبة الأولى نتاع الجامعات الجزائرية في هذا الترتيب. فيه 13 جامعة جزائرية لجامعة ومدارس جزائرية اللي قُبلت ودخلت في الترتيب. جامعة سطيف هي تحتل الرتبة الأولى على المستوى الوطني جزائريا في الترتيب تاع THE،
وكذلك هي الجامعة الأولى مغاربيا، هي الجامعة الخامسة على القارة الإفريقية. نتائج مرضية وتطمئننا. أنا ماذا بيا قبل ما نتكلم ماذا بيا نشكر الزملاء، ماذا بيا نشكر الباحثين، ماذا بيا نشكر مدراء المخابر وفرق البحث في المخابر، ماذا بيا نشكر الطلبة الباحثين في الدكتوراه وكل من يساهم من أسرة الأساتذة والباحثين والطلبة والموظفين لتسهيل الأعمال نتاع أولئك الذين يساهمون، منهم اللي راهم حاضرين معنا، منهم اللي راهم في الورشات نتاعهم ويخدموا، منهم اللي راهم توفاوا الله يرحمهم، الله يجعلهم في الجنة. عندنا باحثين اللي مرتبين في المراتب الأولى عالميا اللي عندهم سنتين من اللي توفاوا، ومازال الباحثين في كل أقطار العالم يطلعوا على الأبحاث تاعهم ويسميهم، ولا لا راهم معروفين في كما نقول في الشبكات الاجتماعية العلمية، ريسيرش جيت وكل الأراضي جوجل سكولار اكسترا، الناس راهي موجودة الأبحاث نتاعهم. إذا مرحبا، تفضل. درك يتكلمنا في المعايير والجامعة، حبيت نأكد وسوف نؤكد عليهم بعد. الجامعة راهي تتبع في هذه المعايير معيار بمعيار باش نشوفوا أين هي نقاط القوة وأين هي النقاط اللي فيها إمكانية نتاع التحسين. الآفاق ما زالت مفتوحة وما زلنا نقدر باستطاعتنا أن نقدم جهود ومجهودات باش نزيد نحسن ونزيد نفوت للأمام. الجامعة الجزائرية، الجامعة سطيف واحد وجامعات أخرى، جامعة سطيف راهي مصنفة أحسن، عندها أحسن تصنيف من كثير من الجامعات الأوروبية، من جامعات نتاع الولايات المتحدة، من جامعات نتاع كندا، تاع سويسرا، تاع فرنسا، تاع الألمان، تاع الإنجليز، برمنغهام. الجامعة تاع سطيف مرتبة أحسن منها مثلا. إذا أمور اللي تشرف، أمور اللي تطمئن، وأمور اللي تقول لنا باللي العمل يسمح باش نحقق النتائج إن شاء الله. أنا نقترح عليكم أن الأستاذ حميدوش يقدم عرض على بعض الأمور في هذا الشأن. دونك جامعة فرحات عباس في طريق البزوغ ولا البروز من حيث الترتيبات العالمية للجامعات. المداخلة هذه تكون selon les points suivants. Donc une petite introduction, je rappelle l'historique de la recherche au niveau de cette jeune université, même si elle n'a pas encore 50 ans. On va parler des forces, c'est-à-dire des ressources humaines et des entités de recherche de l'université Sidi Farhat Abbas. نعرجوا على les publications qui font la force de cet établissement. Et puis, en termes de quantité, c'est les publications, en termes de qualité, من حيث النوعية, c'est الاقتباسات أو les citations, qui font la force aussi de cette université. Et on va donner un aperçu sur la place qu'occupe l'université Farhat Abbas dans les différents classements mondiaux. Et je donnerai un peu plus de détails sur le classement THE et les différents scores qu'a obtenu notre université. Donc, comme vous le savez tous, le jeune centre universitaire de Sétif a ouvert ses portes en septembre 1978. Et durant la première décade, بين 1978 و 89, le Jamia s'est limité à la formation purement académique donc des étudiants. En 89, donc ça a coïncidé en quelque sorte avec la promotion des instituts de Sétif, des instituts d'enseignement supérieur en université, et qui porte à partir de cette date 1989 le nom de l'illustre Farhat Abbas, premier président du JPRA.
Et ça coïncide aussi avec le retour des premiers docteurs qui ont été formés à l'étranger et envoyés par l'État et qui sont retournés donc au début des années 90, avec un certain nombre de jeunes enseignants restés sur place. Donc ils ont constitué des groupes, pour ne pas dire équipes, disparates, et avec des thématiques isolées, ils ont essayé en quelque sorte d'initier les premiers bribes de la recherche scientifique au niveau de je dirais, de cet établissement, mais aussi de cette ville. Et à partir de 99, il y a eu un certain nombre de changements au niveau des textes réglementaires. Donc, il y a eu la promulgation du décret qui a structuré la recherche. Donc, on pouvait créer en quelque sorte pour la première fois des laboratoires de recherche et des unités de recherche. Donc, en 2000-2001, il y a eu la création d'une vingtaine de laboratoires dans les différentes disciplines ici à Sétif. Ça nous a permis en quelque sorte d'avoir les premiers financements. Donc on s'est équipé, on a pu avoir dans les différents laboratoires quelques équipements qui ont en quelque sorte permis d'initier des recherches au sens propre du terme et des projets de recherche. À l'époque, c'était l'ancienne ANDRU et l'ANDRS. En 2008, il y a eu la création de la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique, et ça a encore boosté la recherche, ce qui nous a permis aussi vers les années 2010-2011 à créer une autre dizaine de laboratoires, et ça a boosté la production scientifique et les soutenances de thèses de doctorat. Et à partir de 99, donc vous savez tous qu'il y a eu 2020, al-Corona, ça nous a permis aussi en quelque sorte de faire une halte, et la pandémie nous a montré aussi que l'université pouvait être utile sur le plan sociétal et en quelque sorte présenter des choses qui sont utiles pour le citoyen lambda. Et ça nous a permis aussi de faire une halte et de faire une analyse par rapport au classement. Par exemple, j'ai suivi moi personnellement en tant que responsable de l'assurance qualité depuis 2011 les différents classements, mais on n'a pas fait attention au classement THE, et c'était en 99, c'était lorsque j'ai pris le poste de vice-recteur. Donc on faisait beaucoup plus attention au classement Wobometrics, mais le Wobometrics n'est pas vraiment le classement le mieux indiqué. Donc nous avons remarqué que Sétif était absente, l'université de Sétif était absente dans le meilleur classement qui donne un aperçu global sur les performances d'une université. Je parle des performances académiques. Donc on s'est rendu compte qu'on était absent dans THE. Donc on a intégré ce classement, c'était avec l'université de Bjaya, et nous avons pris justement la deuxième place derrière l'université de Bjaya. Mais à partir de 2000, de l'année 2000, donc on a rectifié le tir, et depuis 2000 nous sommes premiers, et nous allons voir tout à l'heure le passage de la 1000e place, 800 millième place jusqu'à la 400e place, si vous voulez, cette tranche 400-500, et qui est à envier par un grand nombre d'universités, si vous voulez, du côté nord de la Méditerranée. Alors, l'université de Sétif, elle n'a pas les moyens, je parle des entités de recherche, et je parle des effectifs dédiés à la recherche ou qui activent dans le volet recherche scientifique par rapport à d'autres universités qui ont vu le jour au même moment que la nôtre ou des universités anciennes. Je parle par rapport aux universités nationales. Nous avons en 99, nous avions, si vous voulez, 39 laboratoires de recherche. Depuis 99 à ce jour, nous avons encore créé 8 laboratoires. C'est-à-dire là où les disciplines, où nous avons remarqué qu'il n'y avait pas de laboratoire, donc on ne pouvait pas ouvrir les formations doctorales, on ne pouvait pas faire des activités de recherche. Donc entre-temps, nous avons créé 8 nouveaux laboratoires durant ces 3 dernières années. Et à partir de là, donc, comme vous voyez sur la diapo ici, nous voyons que les effectifs activant dans les laboratoires ont
plus que doublé durant, si vous voulez, cette dernière dizaine d'années, entre 2011-2012. Pourquoi 2011-2012? C'était l'année où il y avait la séparation entre CITIF 1 et CITIF 2. Donc on se limite pour ne pas, en quelque sorte, biaiser les statistiques. Donc on se limite à ce qui est vraiment issu de l'université Farhat Abbas. J'arrive maintenant à la production scientifique. Donc, je souligne juste, actuellement, nous avons un peu plus de 2100 chercheurs. Quand on dit chercheurs, donc ça sous-entend les enseignants-chercheurs et ça sous-entend aussi les doctorants, puisque c'est des acteurs aussi qui ne sont pas mineurs, c'est des acteurs majeurs dans la production scientifique. Donc, le nombre de chercheurs qui est actif dans notre université, c'est l'équivalent à peu près du nombre de chercheurs permanents qui est actif dans les centres de recherche au niveau national. Donc ce n'est pas négligeable, mais nous sommes loin derrière certaines grandes universités en termes d'effectifs au niveau national. Je parle de l'USTHB par exemple et de l'université de Annaba. Pour la production scientifique, au début du millénaire, nous avions je reviens un peu plus loin. Donc au début des années 90, je prends l'année 95 comme référence, l'université de Sétif a publié 16 publications. 16 publications pour toute une université en 95-96, donc c'était très peu. Mais au début des années 2000, toute l'Algérie a publié 450 à 500 publications, c'est-à-dire toutes les universités de pays. La nôtre avait en quelque sorte une cinquantaine de publications. À partir des années 2010-2011, donc le début, si vous voulez, des activités au niveau de l'université CITIF 1, donc nous avons en quelque sorte dépassé le seuil de 200. C'est-à-dire à partir de cette date-là, nous aurions pu en quelque sorte intégrer le classement THE. Parce que le minima dont M. le recteur parlait tout à l'heure, c'était avoir 1000 publications durant les 5 dernières années. Donc nous avons atteint déjà une moyenne de 200 quelque chose à partir de l'année de 2010. C'est-à-dire sur les 5 ans, au moins 2014-2015, nous aurions pu intégrer ce classement. Ça aurait eu un impact beaucoup plus important. Aujourd'hui, peut-être, nous aurions pu parler, il y a quelques jours, de la 300e place ou un peu plus. Aujourd'hui, à partir de 2020, nous avons atteint et dépassé le seuil des 500 publications annuelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de publier ce que publiait toute l'Algérie en 2002-2003. C'est juste pour avoir une comparaison facile à imaginer. Si on regarde maintenant les publications, au début c'était beaucoup plus les collègues physiciens, c'était les sciences exactes, mais aujourd'hui les publications de l'université Farhat Abbas sont très variées. C'est-à-dire pratiquement dans le top 50 des auteurs les plus publiants de l'université, on retrouve des chercheurs de toutes les facultés et des 2 instituts. Ça c'est très important, c'est-à-dire si tout le monde qui avance en même temps, pratiquement avec la même vitesse. Cela en termes de quantité. Si j'arrive maintenant, la qualité, parce que la quantité, donc le كنروح الجانب النوعية. Donc, النوعية تقاس عن طريق الاقتباسات. Notre université, les travaux des chercheurs de notre université sont des travaux de qualité et qui sont cités de par le monde, un peu partout de par le monde. Je vous donne à peu près un aperçu. Donc, les chercheurs internationaux qui citent le plus les résultats de l'université de Sétif, c'est les Chinois, suivis par les Américains, par les Européens et puis les Algériens qui nous citent, c'est-à-dire des chercheurs des autres universités du pays, et puis viennent les pays émergents, les chercheurs des pays émergents. Donc, les chercheurs issus de ces pays-là, donc c'est des recherches plus ou moins surtout très avancées, ça veut dire s'ils font appel à nos travaux, ça veut dire que les travaux des collègues de l'université de Sétif sont de qualité. Voilà les 2 forces majeures de notre établissement qui font que nous émergeons par rapport
si vous voulez, parmi les universités du monde entier. Nous n'avons pas froid aux yeux quand on dit que nous sommes mieux classés que l'université de Lille, même si Lille a beaucoup plus de moyens que Sétif. Alors, les citations aussi, les publications, ce n'est pas seulement le nombre en termes de chiffres absolus, de nombre de publications, de citations, mais maintenant, si on approfondit dans le même domaine, il y a des moyennes mondiales. C'est-à-dire, dans un domaine donné, il y a 25 grands domaines en termes de recherche. Si on prend un domaine, je dirais par exemple physique. Dans la physique, cette année, ils ont publié par exemple 350 000 publications. Quel est le nombre d'auteurs? Donc, on fait la moyenne et on fait la moyenne aussi au niveau du pays et la moyenne au niveau mondial, une moyenne relative, c'est 1. Et quand on fait la moyenne au niveau de l'établissement, si c'est supérieur à 1, on dit que nous sommes supérieurs à la moyenne mondiale. Si nous sommes au-dessous de 1, on dit que nous sommes au-dessous de la moyenne. Je vous donne un scoop. En termes de médecine, la discipline médecine, la médecine au niveau de l'université de Sétif contribue en termes de nombre de publications à raison de 6%. Pourquoi? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de travaux. Il y a beaucoup de collègues en la faculté de médecine qui publient en français. Qui mettent la faculté des sciences économiques, ils publient en langue nationale. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de résultats ou là, ils ne sont pas de qualité. Donc, 6% en termes de publications en médecine, mais en termes de citations, je vous assure que c'est un chiffre officiel de la maison Elsevier qui est, si vous voulez, la spécialiste de l'édition scientifique. En termes de citations, nous sommes 18 fois. Je souligne, je rappelle, c'est 18. 18. خطرة المعدل العالمي للاقتباسات في مجال العلوم الطبية. C'est-à-dire chirurgie dentaire, médecine, pharmacie, la akhiri. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Alors, la remarque que je peux faire aussi, c'est que si vous voyez un peu le tableau en bas, j'ai pris d'une base de données, donc nous avons en quelque sorte 50% de nos publications ont été faites en collaboration avec des laboratoires et des universités étrangères. D'autres sont faites avec des universités algériennes, particulièrement Constantine, parce que Constantine, c'est la mère de l'université de Sétif, comme l'université de Sétif est la mère des universités Borj, Msila, Bjaya, Sétif 2 ou l'Alma. Donc, les publications que nous faisons avec les collègues de l'étranger sont beaucoup plus citées que les publications que nous faisons seuls. Les publications faites en collaboration donc, sont citées 140 fois plus que la moyenne mondiale. J'arrive au classement. Il y a une multitude de classements des universités de par le monde. Donc la différence entre ces classements, elle réside dans deux choses. Les facteurs de pondération et puis les indicateurs eux-mêmes, le mu'ashirat. Dans le mu'ashirat, il y a deux grands types. Il y a le premier type d'indicateurs, c'est des indicateurs basés sur la wabométrie, c'est-à-dire la présence de l'établissement sur le réseau, sur le net, c'est-à-dire la vitrine. Et il y a d'autres classements qui se basent sur les performances académiques, al-mardoud al-académie, والنتائج الأكاديمية في التكوين في البحث العلمي إلى آخره. وكاين des classements qui mélangent entre les deux. Alors je vous donne le résumé suivant. Vous voyez en rouge là-bas, c'est deux classements, le Wabometrics, وكاين AD Scientific Index وكاين SIMAGO. SIMAGO c'est espagnol, ou le Wabometrics aussi c'est espagnol. C'est des classements des universités espagnoles. Enfin, fait par des universités espagnoles. Donc dans le Wabometrics, depuis 2011, on suit ce classement-là. Mais nous avons le point faible suivant, c'est que nous savons faire les choses les plus difficiles, c'est-à-dire tout ce qui est production académique, mais nous ne savons pas faire les choses les plus faciles, c'est-à-dire nous ne savons pas emballer et présenter la vitrine pour pouvoir vendre ce que nous faisons.
Donc nous sommes très 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 loin le critère de la wabométrie. Par exemple, la wabométrie qui s'est le mois d'août dernier, nous sommes classés 6e à l'échelle nationale. L'excellence, 3e. L'impact, la collaboration, 4e. Mais la wabométrie, nous sommes 14e. Donc au final, nous sommes 6e. La même chose, pour le deuxième classement, nous sommes 3 millième à l'échelle mondiale et nous sommes 2e à l'échelle nationale parce qu'il se base sur des critères qui ne sont pas notre force. Par contre, je souligne par contre, donc quand on fait appel à des indicateurs de performance académique, là nous sommes très loin d'avant. Et c'est ce qui fait notre fierté et c'est ce qui nous encourage en quelque sorte à aller de l'avant. En prenant le premier classement, il y a un autre classement, donc c'est le classement des universités par les performances académiques. C'est les Turcs qui l'ont mis en place il y a une dizaine d'années. Nous sommes premiers à l'échelle nationale, nous sommes 1339e à l'échelle mondiale et nous sommes passés en 4 ans aussi de la 1700 quelque chose jusqu'à 1300. Donc là où on fait appel les performances académiques, l'université de Sétif est présente. J'arrive le dernier. C'est le THE. À partir de 2020, nous sommes premiers. Nous sommes passés, donc en 4 ans, nous sommes passés entre la position. Voilà. Nous étions de la 800e à la 1000e place. Parce que le classement THE, il y a 200, ensuite 100, ensuite 50, ensuite l'unique. À partir de 300, c'est classé 299, 204. Donc, nous sommes passés, donc, en l'espace de 4 ans, nous sommes passés donc, de la 800e jusqu'à 400, 500e place. Et c'est très important, nous sommes parmi les universités, justement, qui ont fait un bon pareil en l'espace d'un temps très réduit. Il y a un autre classement de THE toujours, c'est le classement des jeunes universités. Nous sommes 140e. C'est les jeunes universités qui ont moins de 50 ans. Donc à l'échelle nationale, nous sommes toujours premiers. Le classement THE se base sur 4 domaines essentiels en termes d'indicateurs. Les enseignements, sur 30%, la recherche, 30%, les citations, l'IRTBS, 30%, et la coopération internationale et les revenus de l'industrie, 2,5%, donc ensemble c'est 10%. Voilà à peu près les grands critères. Et en l'espace, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, en l'espace de 4 ans, nous sommes toujours premiers à partir de l'année 2000. Si on regarde maintenant, j'ai juste pris le classement des universités algériennes, donc nous sommes les premiers. La deuxième université arrive très loin derrière nous, c'est à partir de 1200. La première université marocaine à partir de 1000. La première université tunisienne à partir de 1000. Nous sommes devancés par 3 universités sud-africaines, et 4 universités sud-africaines et une université, je crois, du Ghana ou du Nigeria. الآفاق هذه أنها تصل إلى وضع 5 من المؤسسات الجزائرية في لو كلاسمون في لو توب 500 c'est le top 500 THE. THE parce qu'il est porteur de plus de signification en matière de produits de la recherche et de la qualité de المؤسسة. Donc on était parmi la 3e place وهو تاني عنده les classements تاعو. جامعة سطيف هي مصنفة بالنسبة للتعليم العالي في الجزائر والدولة الجزائرية من الجامعات التي يعول عليها الكثير باش تكون قائدة وتجر الجامعات الأخرى إن شاء الله نحو الأهداف المسطرة. الجامعة تاع سطيف من أجل التمكن من أدوات تحسين في هذه المراتب رانا en association مع la maison Elsevier, maison d'édition اللي تخصص مصالح كبيرة في l'analyse et comment améliorer les classements et nous sommes partenaires dans ce classement,
dans ces activités. Nous voudrions maintenant dire que nous existons à l'échelle mondiale, que nous recevons des félicitations et des salutations من عند الزملاء بزاف على عبر الوطن وخارج الوطن. إن شاء الله نقولوا نطمئنوا ونقولوا للزملاء الباحثين والأسرة الجامعية والزملاء اللي يساندونا واللي راهم معنا باللي رانا العزيمة كاينة أن الآفاق مازالت مفتوحة نتاع التحسين نتاع l'amélioration. Nous devons faire des choses dans les domaines des enseignements, de la qualité, de la gouvernance, de la coopération internationale, puisque la visibilité اليوم راهي قوية. Voilà, barakallahu fik.